Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? O Maker of all things, you're wonderful, wonderful King. You're bigger than them all. You're greatly to be praised. Oh Jesus, we worship, we exalt your holy name. You're wonderful King. Wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness. Wonderful, 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 wonderful King. My mouth will tell it all. Wonderful, 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 wonderful King. Will sing. Wonderful, 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 wonderful King. Maker of all things. You are wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness. Wonderful, 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 wonderful King. My mouth will tell it all. Wonderful, 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 wonderful King. The heavens and the earth will sing. Wonderful, 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 wonderful King. Maker of all things, you are. You are wonderful King. Wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness. Wonderful, 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 wonderful King. And my mouth will tell it all. Greater than them all, greater than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. Beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are big. You are big. Bigger than them all, bigger than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. You are beautiful. Beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are big, you are big. You are big. Bigger than them all, bigger than all the earth. You are great. You are great. Greater than them all, greatly to be praised. Beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are bigger than them all, bigger than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. Oh, beautiful God. Beautiful, 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 beautiful God.
wonderful, 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 wonderful. Wonderful, 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 wonderful. The maker of all things. Wonderful, 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 wonderful King. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് 1 Timothy 2:1-4. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനത്തെയും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിനും വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലതിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവും ആകുന്നു. അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവഹിതം ഇന്ത്യ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഇന്ത്യ ഉള്ള മറ്റേ സംസ്ഥാനം ദൈവ തേജസ് രാജ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുഷ്ടശക്തികൾ എതിരായിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Rendari Brahandari Brahashala Hazagorella Mantali Urandari Brahanta Grantari Brahatali Brashala Buzagorella Mashala Montacarilla Rendari Brahantari Anandira Mashala Mantali Librahasakarella Bashala Mantali Rendari Brahasakala Bahoshala Hasakarella Bantakari Bansakarella Mantali Alu Zagarilla Hashaka Baha Rondari Brahangeli Mashala Mantali Lingrahan Sagabon Zagorilla Bahashala Montali Rendari Brahantakala Bashala Hasakarella Bahadara Bashala Mantali Hallelujah, hallelujah. Redara Brahashala Mantali Lingrahasaki Mansaga Randari Brahantakala Bashala Buzagarella Mashakarela Hateli Redari Brahansake Alu Zagalepra Katala Bradari Brahantakala Bashala Mantali Rendari Brahantakala Bazumbrantele Baha Rondari Brahashala Prabhu Randari Brahantakala Boshala Prabhu Randari Brahantali Mazaga Kriba Kriba Nani Katave Rum Brahantakala Bantake Rashala Bantake Razubrahateli Radari Brahantali Granta Kalamantakali Parashula Mazingrela Manteli Rendari Brahantakala Basu Brahateli Hadari Brahantakala Bashake Ran Zagorella Mantali Brahandari Hallelujah Kriba Kriba O Ran Zagorella Bahashala Bansu Gorella Mantali Lendari Brahantakala Bashala Sakarella Bahadara Banshala Baha Redari Brahantali Baha Dundari Brahashala Anandira Mazabarala Bushala Mantali Hallelujah Nani Katavi Rum Brahandari Regrahashakarella Zaga Cobra Rebra Hateli Branta Kriba Hasaka Mansagi Rendari Brahantakala Bashada Hasakarella Bahashada Benso Branteli Hallelujah Re Brahantakala Bashala Grantari Branteli Baha Rendari Baha Dura Bahashala Bonzagorella Boshakarella Bozarella Manteli Hallelujah Hallelujah Re Brahashala Anandi Kalabanteli Andri Brashala Bontari Rendara Brahasagarella Bahashala Bozagarella Boshala Manteli Rendari Brahandeli Bashala Masugreli Bakarabu Shala Banteli Hallelujah Hallelujah Nani Kartave Nani Parshutatmave Pratana Kerta Nani Kartave Yeshuda Namathil Thanne Amen. Second prayer verse Psalm 7:9. ദുഷ്ടന്റെ ദുഷ്ടത തീർന്നു പോകട്ടെ, നീതിമാനെ നീ ഉറപ്പിക്കണമേ. നീതിമാനായ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളും ശോധന ചെയ്യുന്നല്ലോ. ആമേൻ. സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ്. ഇന്ത്യയിൽ ദേവദൂതന്മാരുള്ള പ്രവർത്തനം പിശാചിന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ ദുഷ്ടതന്ത്രങ്ങൾ എതിരായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഹാലലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. വികാരാബശലമാന്തലെ ലാബ്രഹാസകലബശലബൗസകുരലമാന്തലെ വീന്ദരബ്രഹസകെ ഗ്രന്ഥരി ബ്രഹാന്തലെ ബഹശലമൗന്തകുരലബാസുബ്രാന്തലെ ബ്രശല വിഗ്രഹാൻസകെര ആനന്ദി കലബൗന്തകസബ്രാന്തലെ Redara brahadare brashalabon takrabahu zagarela shalamontare parishutagma. Rundari brahashala hallelujah, hallelujah. Re brahan ke lebantake anandari brahan telegranta krabrahi shalabon zagarela bahashala baha. Redara brahashala brikala bundare kubra re brahan sugarela manteli. Alu zala prakatela brundare brahadigera bashala hallelujah. Re zagarela bantakri bahasaka kan zagarela busharela manteli. Rendari brahanteli banshaka han zagahan zagarela brako. Rondari brahasaba baha. Rundari brahantekele bashala manteli. Hallelujah, hallelujah. Rondari brahashala prabhu. Randari brahantekele bashala prabhu. Randari brahanteli mazaga. Kriba nani kartave rumbrahante ke levante ke rashala bante ke razubrahanteli radari brahanteli granta kalamante ke le parishula mazingra lamanteli rendari brahante ke lebasu brahateli hadari brahante ke lebashake ran zegorela manteli brahandari hallelujah kriba o ran zegorela bahashala bansu gorela manteli Lendari brahante ke labashala sakarela bahadara banshala baha Redari brahante li baha dumdari brahashala anandi ramazabarala bushala manteli Hallelujah nani kartavi rum brahandari regrahashakarala zaga Cobra rebrahateli brante kriba hasaka mansage Rendari brahante ke labashala hasakarela bahashara benzubranteli Hallelujah, re brahante kele bashala grantari mantele baha rendari baha dura bahashala bon zagarela bon shakarela bon zarela mantele Hallelujah, hallelujah, re brahashala anandi kalabanteli andri brashala bontari rendara brahasagarela bahansagi rendara brahantele branta kribahi kalabu shalabahu zagarela Run zagarela bahashala mantele ri grahandari brahasagarela mantele Hallelujah, re brahandare bahatele bahashala bahazogarela mantele baha rendara bashala baha ru brahasekela bashala manse brantele Hallelujah, hallelujah, nani kartave nani പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നന്ദി കർത്താവേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസ് വർഷിപ്പ് ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആമേൻ You
my helper. You're my God. You are my God. Oh Jesus. Oh Jesus. You are Jesus. You are Jesus. You are more than enough. I worship you today. You are more than enough. You are more than enough. I worship you today. I worship you. You are more than enough. Oh Jesus, my shepherd, my helper, my increase. I worship you. You are more than enough. I worship you today. Jesus, you are more than enough. You are more than enough. I worship you today. You are more than enough. More than enough to me. I worship you today. Lord, I worship you. I worship you today. Jesus, I worship you today. Oh, hallelujah. I worship you. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ജനുവരി 24 ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാക്കിലോമി റാപ്സറി ഓഫ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ നമ്മോട് ദൈവവചനം പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമുഖമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവചന വേദഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർ 4:13 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് നമ്മോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കണം എങ്കിൽ വചനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരുന്നാലും മാത്രം പോരാ, അത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കണം. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലാണ് ശക്തിയുള്ളത്. നാം വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നാം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല. ദൈവവചനം സത്യമാകുന്നു, അത് മുൻപേ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, യഹോവേ, നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഴി ഇപ്രകാരമാകുന്നു: നിങ്ങൾ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപനം അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മാർക്കോസ് 11:23 യേശു പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും അത് പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തിയായി തീരുന്നു. ഓർമ്മിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ വചനം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട്
അതിന് എന്തിനേയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും, സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ വായിൽ ആണ് ഉള്ളത്. യേശു പറഞ്ഞു, നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ ദോഷമായതിൽ നിന്ന് ദോഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസ് 6:45 വചന ധ്യാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് പിതാവായ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ താറുമാറായ ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ അടിയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാക്കുകളെ പുറത്തുവിടുക. വാക്കുകൾ വസ്തുക്കളാണ്, അവയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സഫലതയ്ക്കായിട്ടും വിജയത്തിനായിട്ടും എന്നേക്കും വർദ്ധിക്കുന്ന മഹത്വത്തിനായിട്ടും ഒരുക്കിയെടുക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് ഉള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്നതിന് പിന്നാലെ നിങ്ങളേവരും ഏറ്റുചൊല്ലണമേ. ഞാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്നെ ഫലവത്തും ഫലപ്രദവും ആക്കി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാൽ ഞാൻ രോഗത്തെയും വ്യാധിയെയും വൈകല്യത്തെയും ബലഹീനതയെയും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ട്, നിരാശ, ദാരിദ്ര്യം, അസ്വസ്ഥതകൾ ഇവയെ എല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നു. ആരോഗ്യം, ശക്തി, സമൃദ്ധി ഇവ എന്റെ ജന്മാവകാശങ്ങൾ ആകുന്നു. ഞാൻ ദൈവമഹത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കൂടുതൽ പഠനത്തിനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ദൈവവചന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 18:21 യാക്കോബ് 3:2 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങളേവരെയും അതിനായി ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. You came to the healing school with a couple of conditions: diabetes, high blood pressure, and hearing loss. What happened to you? How did you find yourself in this condition? Oh, Pastor, it was so hard to me. I had a hard life. The first thing I discovered was that I was losing weight. I had no appetite to eat. Oh, it was so difficult. I couldn't even do anything in my house. Even my joints were so painful because of this diabetic. Then 2012, I was admitted in the hospital. When I was admitted in the hospital, the doctors, they took all those specimens from me. And I was changed from tablets, those drugs, to insulin because the diabetes was still going high, the level. So I had to follow the instructions, injecting myself every day. When I forget to inject myself, it was a problem to me. Just 2 days, they discharged me from the hospital. My right ear had a problem of not hearing. So I went home with the right ear that is deaf, Pastor. My children could speak, talk to me. I couldn't communicate with them because of this right ear that was deaf. My life was so hard. And it was in this condition you came to the healing school. Yes, Pastor. The day the man of God ministered to you, can you remember? Can you recount recall the experience? Yes, Pastor. I was seated there as a student with my letter, with my document. When Pastor came there, I could see. I had that confidence. I have that faith
Today my ears are going to be opened. When he came to me, he read what was on my document. Then he looked at me. I couldn't look at him. The next thing, he put his finger right inside my right ear and breathed the anointing upon me. I don't know, I was already on the floor. Woo, I ran all over here. Wow. Praise the Lord. Interesting. Hallelujah. Now, can you tell us the changes? What you can do now that you couldn't do before? And how life has been for you since you received your healing? That very night I got healed here. I could listen on the television all what was happening. I could now understand people talking to me. I could now communicate with people. And the people in the house, they say, "How, Mama, you now hear everything?" God, yes, I'm hearing you. I'm healed. I'm not a healed one. I went to my doctor for the checkup, and the doctor examined me, and he said, "How? What happened? The level of your sugar is normal now. Your high blood pressure is normal." But yes, Pastor, I'm healed. I'm from Randburg, South Africa. From Pastor Chris. That's Pastor Chris. That yes. This anointing of Pastor Chris, when it imparts to you, you start to do also miracles outside. It happened one day last year, a certain lady came and she was shivering and crying, and she said to me, "I'm from the doctor. Doctor has diagnosed me on my left breast that I have got a tumor, and that growth is big inside." Then I asked him, "Do you believe that you have that tumor?" And said, "No, but let us pray." I didn't lay hands, Pastor. We just declared the word of God. And she vomited, Pastor. After vomited like that, something which was so a very thick liquid, we just continued praying like that. And she was on the floor by herself. No one laid hands, but the anointing. Then she went to Harare, to the specialist. They started to scan that left breast. They couldn't find anything. The word of God is powerful. The word of God is powerful. Pastor Chris, you are my father. You are my mentor. You are my teacher. Continue and keep it up, Pastor, to do the work of God until rapture. Hallelujah, Pastor. Victoria, thank you very, very much. And congratulations. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Glory. 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 Hallelujah. Hallelujah. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, "Not mine, but thine be done." Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them.
Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. belongs to you. In heaven and on the earth, all power. Oh, Rabba, Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. To you, to you. Power belongs to you. All power in heaven and the earth, on the earth. All power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. Yeah, power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Only you, only you, only you. All power belongs to you. Only you, all power, only you, yeah. Only you. All power belongs to you. Only you, all power. Only you, my God. Only you. It all belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. Oh Lord. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Only you, only you, only you. All power belongs to you. Only you, all power, only you, to you, my God. Only you, all power belongs to you. Only you, all power, only you, only you, all power belongs to you, my God. Only you, only you, only you. It all belongs to you. It all belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Oh yes, O Lord. All power, yes, it all belongs. Rabahastio rokono shikadia ragala bahashagadio rotono musikidia. നീയോ ദൈവമേ
ദൈവമാവുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ദയക്കായി, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പിതാവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറച്ചതിനായി നന്ദി പറയും. നന്ദി പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലമാക്കിയതിനായി നന്ദി പറയും. അങ്ങേ അറിയുന്ന ഒരു അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിതാവെ, അങ്ങ് തന്ന ജീവൻ അങ്ങുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ആ വലിയ പദവി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. വലിയൊരു നാമത്താൽ ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുവാൻ തന്ന പദവിക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിത്യമായ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവനായി അങ്ങയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി പറയും. സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങേ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിനായി നന്ദി പറയും. സകല ദൈവിക ജ്ഞാനത്താലും പരിജ്ഞാനത്താലും നിറയ്ക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും അങ്ങയുടെ വചനം സ്വീകരിക്കുവാനായി തുറന്നു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പകരം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. മനോഹരമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനേക പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയകരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം വിജയത്തിന് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് പേര് പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിന്തിക്കുന്നത് സംഭവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങ് സംഭവിക്കും എന്ന് മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. നിൻ്റെ ഭാവിക്കെതിരെ നിനക്ക് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. ആ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവി ഓർത്ത് അവർ കീഴടങ്ങുകയാണ്. അവർ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം കെട്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സ്വച്ഛാധിപതിയായ ഒരു ദൈവമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പോകാനുള്ള കാരണമെന്ന് അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ശരിയായ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ചിന്തയിൽ ദൈവം ഒരു സ്വച്ഛാധിപതിയാണ്. അങ്ങനെ സ്വച്ഛാധിപതിയായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ ഹിതം അവരങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, കീഴടങ്ങുകയാണ്. അർത്ഥത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് സത്യം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മൾ കീഴടങ്ങുന്നത് നിർബന്ധത്താലല്ല, പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ സേവിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ കഴിയാതെ പോകുന്നു? എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഈ സത്യം. എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതെ പോകുന്നു? ആ ചോദ്യം ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു പണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക്, ദൈവം നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നെ അറിയിച്ചൊരു സന്ദേശം. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവർ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഗ്രഹിച്ചതുമാണ് അവരുടെ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ തിരുത്താൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ശരി, ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. അതിന് സ്തോത്രം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, പറയാനുള്ള സന്ദേശം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് സംസാരിച്ചു. കാരണം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പാസ്റ്ററായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും, ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് നൽകും. അത് തന്നെ കാരണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനേകർക്ക് ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ അവർ അറിയാതെ പോകുന്നു. ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്തത് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ
ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ചോദ്യം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുത്തരം പറയുവാനും കഴിയാതെ പോകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയായ മറുപടികൾ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പരമായൊരു വേദവാക്യം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ നാളിൽ നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ, എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കത് തരും. ലഭിക്കുന്നതിനും കുറിച്ച് അനേക സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതറിയാം. എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നതിനും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വേദവാക്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് പിതാവിനോട് വേണം ചോദിക്കാൻ. വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ആയിരിക്കണം. ഇന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അപ്പനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് മറന്നു കളയുന്നതാണ് നല്ലത്. മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം പല നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചായിരുന്നു. ഈ വേദവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമെന്ന് പറയുന്ന പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് അവരറിയാതെ പോയത്? ദൈവം അവരുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ചോദിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈ വലിയ സന്ദേശമാണ് യേശു നൽകിക്കൊടുത്തത്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. നിയമം കൊടുത്തു അവർക്ക്. പക്ഷെ നിയമത്തിലൂടെ ദൈവം പിതാവായി അല്ലായിരുന്നു. യേശു ദൈവകാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ പിതാവായിട്ടാണ് ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചത്. ഇത് യഹൂദ ജനത്തിനെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. യേശു സംസാരിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്നുള്ള കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ അപൂർവമായി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ യേശു ദൈവത്തെ പിതാവ്, എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവം പിതാവായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ്. നിയമത്തിലൂടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ദൈവമേ അത് ചെയ്യണമേ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എനിക്ക് പഴയ നിയമത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. എവിടെയാണ് പിതാവ്? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നത്? അനേകർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണൊന്നും നനഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല. എങ്ങനെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു? വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ 100% മനുഷ്യ അവതാരവും 100% അവൻ ദൈവവും തന്നെ ആയിരുന്നു. യേശുവിന് വികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 100% വികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ദിവ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കും അതുപോലെ വികാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള രീതികൾ നമുക്കറിയാം. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ? ദൈവമായിട്ടാണോ അതോ പിതാവായിട്ട് ആണോ നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധം? അത് തീരുമാനിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. പിതാവിനെ അറിയുന്നവൻ പുത്രനെയും അറിയുന്നു. ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുത്രനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധ്യതയില്ല. പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു, പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനെ സ്വന്തമാക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സഭയിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പാട്ട് പാടുന്നത്, ആരാധന കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ പിതാവിനെ ഒരിക്കലും, ദൈവത്തെ പിതാവായി കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്വന്തം ജോലി പോലെ, ഭവനത്തിൻ്റെ ജോലി പോലെ നിങ്ങൾ കാണുവാനിടയായിത്തീരും. പലരും ചിന്തിക്കുന്നു സഭയുടെ മുമ്പ് കുടുംബമാണെന്ന്. തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും. പറയും സഭയൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യം, ആദ്യം കുടുംബം വേണ്ട നോക്കാം. ഞാൻ പറയും കുടുംബം ഒന്നാണ്, ദൈവസഭയും ഒന്നാണ്.
ദൈവമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പിതാവായി അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ പിതാവായി നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ഓടി അത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും. ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി തോന്നത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി തോന്നത്തില്ല. ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല, നിങ്ങളുമായി ആഴമുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരെന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടാൻ കഴിയുന്നു, ചെയ്യുന്നു? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദൈവമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ദൈവം അപ്പനായിട്ടാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് ഒരു മകൻ അപ്പന് അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനങ്ങ് അനുസരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? യേശു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനായി നിങ്ങൾ കാണുകയും ആ ബന്ധത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പനും മകനും അപ്പനും മകളും പോലത്തെ ഒരു വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൻ നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കും, നിശ്ചയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പനായിരിക്കും. അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പരന്ന് പോകും. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഈ ദൈവം അപ്പനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്. അപ്പനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പന് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഈ സമയമുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവം അറിയും. എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ന് ദൈവം അറിയും. എന്തായി ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, നിങ്ങൾ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒക്കെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഈ നിമിഷം. യൗവനക്കാർ വേണം കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അപ്പനായി കാണുവാൻ. കാരണം യൗവനക്കാർ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി അവർക്കുണ്ട്. അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് യൗവനക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കാണുക, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും. ഭവനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കുഴി കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയൽവാസി ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം, എന്താണ് ഇത്ര വലിയ കുഴി കുഴിക്കുന്നത്? എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞു കുഴിക്കാൻ. അയൽവാസി പിന്നെ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് യേശുവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ തന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല യേശുവിനോട് പിതാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ മരിക്കണം. യേശു അത് സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യരെന്ത് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മറുപടി കൊടുത്താൽ എന്ന് യേശു ചിന്തിച്ചില്ല. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു. തൻ്റെ പിതാവാണ് തന്നോട് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല, ജോലി സ്ഥലത്തെ ഉടമസ്ഥനല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ഈ വർഷം ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുക, ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ്പലുമായി, സുവിശേഷവുമായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക. വേദവാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ തിരുവചനം. സമാധാനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായി ഒരുങ്ങുക. ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എന്ത് ഘടകം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒരുങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. സമാധാനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായി ഒരുങ്ങുവീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സുവിശേഷവുമായി ഒരുങ്ങുവീൻ. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. കാര്യം മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാര്യം മനസ്സിലാവും. പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ. ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളത് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഇരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളോട് ആഹ്വാനിക്കാറില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ. അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നൊക്കെ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം
ഇതൊക്കെയാണ് സമൂഹം പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു? എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് എൻ്റെ അധ്യാപകർ പണ്ടൊന്നും എന്നെ ആ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരറിവ് പ്രാപിക്കണമെന്ന്. ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് മണ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലുള്ളവരൊക്കെയും മണ്ടന്മാരായി പോയല്ലോ ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി. മാതാപിതാക്കൾ പോലും എന്നോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നീ പ്രാപിക്കണമെന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം. രക്ഷകർത്താക്കൾ പറഞ്ഞത് നീ ഈ മതത്തിലായിരിക്കുന്നു, അത് തന്നെ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളും അതേപോലത്തെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്? അവർക്കൊക്കെ ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കാ ഭ്രാന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നത്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അദ്ദേഹം പറയും ദൈവത്തെ അറിയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന് വട്ടാണെന്ന്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു അവൻ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഡാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ വാക്യം. നിയമത്തിന് വിരോധമായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവൻ ഉപായം കൊണ്ട് വഷളാക്കും. എന്നാൽ തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം അവർ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ദുഷ്ടൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന്? വചനം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ നടക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടൻ വന്ന് നിങ്ങളെ ചതിക്കും. ഉപായം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ നല്ലതാ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിന്നു. തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ കാണും ദൈവസഭയിൽ. അവർ പറയും എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഏത് സമയവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടേ എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും. ശത്രുയുടെ ഉപദേശമാണിത്. ചിലവരെ പുകഴ്ച കൊണ്ട് വഷളാക്കും. ഒരിക്കൽ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവെ നീ മരിക്കരുതെന്ന്. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, സാത്താനെ നീ എന്നെ വിട്ടുപോവുക. ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ, സഹപാഠികൾ തന്നെ പിശാചിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട്. നിയമത്തിന് വിരോധമായ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവൻ ഉപായം കൊണ്ട് വഷളാക്കും. ഉപസ്തുതി നിങ്ങളോട് പറയുന്നവരെ കണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ വേറെ ഒരു ജനമുണ്ട്, എല്ലാവരുമല്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന തൻ്റെ ജനം, അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം, ആ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത പറയുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല. അവർ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ ചരിത്രങ്ങളോ ബിരുദമോ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചല്ല, നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല. ബിരുദങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പൊന്നും വരുത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ പഠന പുസ്തകത്തിൽ, ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചരിത്രം? പലതും പുസ്തകത്തിൽ നീക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ പല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ ഒഴികെ പലതും വ്യാജ പുസ്തകങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ അവരെടുത്തു കളഞ്ഞു. ശാസ്ത്രത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അവരെടുത്തു കളഞ്ഞു. നിലവിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പല സത്യങ്ങൾ പോലും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായ പല മരുന്നുകൾ, വാക്സിൻ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. പലരെയും കൊല്ലുന്ന മരുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനമാണെന്നും പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ മരുന്നിനെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള തേനാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇത് വേദവാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശക്തരായി മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബലഹീനനല്ല. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായി വരും. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും വലുത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വേണം. എപ്പോഴും ഇത് സഹോദരിമാരാണ് തന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെന്നെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ അതിനൊരു അച്ഛനെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യൗവനകാലത്തിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടി വളരുമ്പോൾ ഒരു ആങ്ങള അവൾക്ക് വേണം. അല്പം കൂടെ ആ കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മകനെ അവൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും.
ഭാരതത്തെ നോക്കി പലരും പറയുന്നു രാജ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു കാലേ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ കാലിന് എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അങ്ങനൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നിലനിൽപ്പ്. ഒരു കാലേ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി, ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് രാജ്യം നിൽക്കുന്നത്. ഒരു കാലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോക്കാണ് മുന്നോട്ട്. അത്ര വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലം കൊണ്ട് ഓടുവാൻ കഴിയും. ആയിട്ടും 2 കാലം കൊണ്ട് വേണം ഓടാൻ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജനത്തിന് സൗജന്യമായ ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ആരെയും പരിശ്രമിക്കാറില്ല. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ നിശ്ചയമായി വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, ആരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, ആരുടെ ചെവി കൊണ്ട്? ഈ നിലയിലോട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ കയറി വന്നു? പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അവിടെ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നിങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ മതിയാവും. ഞാൻ പറയട്ടെ, മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മതി എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. മേലധികാരികൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അധികാരികൾ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്, ഞങ്ങൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ സ്വമേധ നിൽക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാക്കിയാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണാധികാരികൾ എപ്പോഴും അവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവരുടെ കളി എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അധികാരികൾ അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും അവരെ ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യമാണ്. മേലധികാരികൾക്ക് നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ശക്തിപ്പെടും. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ബലഹീനരാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബലവാന്മാരായി മാറും. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ അറിയുവാനിടയായിത്തീരും. ബലഹീനര ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബലവാന്മാരാകുന്നില്ല. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമ ഇപ്രകാരമാണ്: കള്ളൻ്റെ മകൻ എപ്പോഴും കള്ളനായി തന്നെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. പഴഞ്ചൊല്ല് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി കേട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കള്ളൻ്റെ സന്തതി എപ്പോഴും കള്ളനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് മകൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയും. എൻ്റെ അപ്പൻ വലിയവനാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ ധനവാനാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഉറവിടം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അറിയാൻ പോകുന്നത്. തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ നിശ്ചയമായി ശക്തിയുള്ളതും ബലമുള്ള വ്യക്തികളുമായി തീരും. ബലഹീനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ബലവാനാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആളായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബലവാന്മാരായി മാറുകയാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം അവർ നിശ്ചയമായി വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത്. വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഒരർത്ഥം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ വേദപുസ്തക പ്രകാരം യുദ്ധക്കളത്തിലെ ഒരു പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധ തടവുകാരെ പിടിക്കും. അതിനുശേഷം യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ആ തടവുകാരെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. ആ വേദവാക്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ മറ്റൊരർത്ഥമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്, ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാണ്. പേര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ആരാണോ ജയിക്കുന്നവൻ കീഴടക്കിയവനെ അവൻ്റെ വസ്തുവകളെയും കാര്യങ്ങളെയും സ്വന്തമാക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ല അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം എടുക്കും. ഇന്നത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശത്രുവായ പിശാച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളല്ല പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ പിടിച്ചു വെച്ചത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും. ശത്രു നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ടതും പിടിച്ചെടുത്തു. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ കൊള്ളയടിക്കുക, പിശാചിനെ കൊള്ളയടിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ മടക്കി പിടിക്കുക. ശത്രുവായ സാത്താന് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതൊന്നും തട്ടിയെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല. നമ്മളിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ അവനെ
പുറത്താക്കും. അവനെതിരെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ്റെ സമയം വന്നിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയമാണ്. ശത്രുവായ പിശാചിൻ്റെ സമയം വരുന്നത് നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉൾപ്രാപണത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടേതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തും. അതിനാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത്? സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആയുധവുമായി ഒരുങ്ങണം. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 52 അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. സിയോനോട് നിന്റെ ദൈവം വാഴുന്നു എന്ന് പറയുകയും രക്ഷയെ ഘോഷിക്കുകയും സുവാർത്ത കൊണ്ടുവരികയും സമാധാനം പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുവാർത്ത ദൂതൻ്റെ പാദങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും. സുവാർത്ത എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സുവിശേഷം പറയുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷം നിങ്ങൾ അനേകരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വിലയേറതായിട്ടെണ്ണും. സ്വർഗം നിങ്ങളെ എത്രയധികം മാനിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മാനിക്കുകയില്ല. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ഡോക്ടറോ ആകാമായിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു ദൈവസഭയിലെ ദൈവദാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ലോകം നിങ്ങളെ വിധിക്കാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിലയേറിയ കാര്യമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ ജോലിയിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൃപയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ വേല ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഒരു സെല്ലിലെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു കൃപയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വൈകാരിക ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ച് അനേകരെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വേണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർക്ക് വിഡ്ഢിത്തം തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലയേറിയതാണ്. ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയാണിത് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പൗലോസാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതിയത്. പത്രോസ് എഴുതിയതല്ല. പത്രോസിന് അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. സമ്പന്നനായ പൗലോസ് പറയുന്നതാണിത്. അത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ദൈവശക്തി തന്നെ ആവുന്നു. സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. പറയാൻ കഴിയുമോ? സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. അടുത്തൊരാൾ പറയുകയാണ് ധാരാളം പണമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഒരുപക്ഷെ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും രാഷ്ട്രീയമായ ചില ശക്തിയോ അധികാരങ്ങളോ അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ മീതെ വാഴുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം വെറും കൈയോട് നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് ആരും നിങ്ങളോട് പറയരുത്. സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ലജ്ജയുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയും? ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സഭയിൽ പോകുമോ? വല്ലപ്പോഴും. നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരുടെ മുന്നേ വെച്ച് നാണിക്കുന്നു, ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച്? ക്രിസ്ത്യാനികളാ? നിങ്ങളുടെ മതം മാറിയോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ മതമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അവകാശപ്പെടും നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായില്ലേ, അപ്പോൾ മതം മാറിയില്ലേ? വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായിരിക്കാം. എനിക്കും അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ മണ്ടത്തരം പിന്തുടരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക്. മതത്തിനപ്പുറമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനെയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിനപ്പുറമായിട്ട് യാതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരാം. എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. മതത്തിനപ്പുറമായ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമായി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. എനിക്ക് ലജ്ജയില്ലാതെ പറയുന്നേയില്ല. അത് പറയുന്ന ഈ ലജ്ജയില്ല. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ലജ്ജ ഉണ്ടാകരുത്. വീണ്ടും ജനിച്ച ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണോ? വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. വീണ്ടും ജനിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. സത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇന്നും ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി മാറുന്നു. ആകയാൽ പഴയതെല്ലാം മാറിപ്പോയി, സകലതും പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വീണ്ടും ജന്മ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല. പറയും നിങ്ങൾ മോദി എന്ന പേര് നിങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്നു, പക്ഷെ ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല. കൈവശമുള്ള ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിങ്ങളെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് വിളിക്കുക. എല്ലാ ചായക്കടയും കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, വെറുതെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളറിയണം ആരാണെന്ന്. ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുമോ സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണെന്ന്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യർക്ക്, ആ വ്യക്തികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥം. ഇത്ര വലിയ പദവിയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ യഥാസ്ഥാപനപ്പെടുത്തും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കടലാസുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ അവർ കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സൗജന്യമായി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പണം ആവശ്യമാണ് അവിടെ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നേടേണ്ടത്. നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് പല അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, തർക്കങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ. വർഷത്തേക്ക് അധികാര കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്തെല്ലാം അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു, ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 5 വർഷത്തെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിത്യമായ ശക്തി, ദൈവശക്തി സൗജന്യമാണ്. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളെ തന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവിക ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളൊരു പണവും പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരിടത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പ്രത്യേക പദവികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറി. നമ്മൾ ജനത്തിന് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണെന്ന് പറയാമോ? സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാവുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:14. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെല്ലായിടത്തും സാക്ഷ്യത്തിനായി സുവിശേഷം പറയും. അതിനുശേഷം അവസാനം വന്നിരിക്കും. അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം? സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുമതല അതിലും വലുതായിരിക്കും. സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സുവിശേഷം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ശത്രുവായ പിശാചിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ചെക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. ഭീകരമായ ക്രൂരതയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. വികാരം ചെയ്യൂ. ഈ ഉപരോധ കുത്തിവെപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യനാണ് കുത്തിവെപ്പ്, ഉപരോധമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനാണ് ഈ ഉപരോധ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ലോക ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നൊരു യന്ത്രമായിരിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവസാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഭാഷ നിയമവശമുള്ള ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ. ശേഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും സഹപാഠികളോടും കൂട്ടുകാരോടും ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കണം. പിന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയായി മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കും. ഞങ്ങളുമായി പങ്കാളികളാവുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ മാറും. കളി തമാശയല്ല, വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലൂക്കോസ് 4:18. ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ട്. ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ, തടവുകാർക്ക് മോചനം നൽകുവാൻ, ദരിദ്രന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ, പീഡിതന്മാരെ വിടുവിക്കുവാനും. ഒരു വലിയ വേദവാക്യം തന്നെയാവുന്നു.
വെച്ച അനേക ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് സുവിശേഷം പറയുവാൻ കഴിയും. ദരിദ്രന്മാർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വന്നിരിക്കും. ചകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനല്ല, വിലയേറിയതാണ്. അടുത്തായി പറയുന്നത് മുറിവേറ്റവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ. അയച്ചത് ചില രോഗികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുവാനല്ല, വൃദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ, വൃദ്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകുവാൻ, അല്ലാതെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുറിവേറ്റ ചില വ്യക്തികളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിലും വലുതാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. ദരിദ്രന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അവരെ അറിയിക്കുക. ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ദരിദ്രന് കൊടുത്താലും അവനെ ധനവാനാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ ലോകത്ത് പല സംഘടനകളുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഈ ദരിദ്രം നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഒരു ദരിദ്രൻ ധനവാനായെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര അധ്വാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യന് സുവിശേഷം നൽകി അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നീക്കം പറ്റി അവനെ ഒരു ധനവാനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം കുപ്പയിൽ നിന്നെടുത്ത് അവനെ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി ഇതാവുന്നു. ഇതിനോടുള്ള സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ദൈവം എല്ലാം തരുമെന്നല്ല, കൊടുക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങൾ നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അളവ് മടക്കി കിട്ടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം അറിയിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ കൈവശത്തിലുള്ള പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. വിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിശ്ചയമായി പ്രവർത്തിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാർഗം വഴി ആരും ധനവാനായി വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. ആളുകൾ ദൈവകാര്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ധനവാന്മാരായി മാറി. അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദരിദ്രനായ നിലവാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ, അവനെ ആ കുപ്പയിൽ നിന്നും അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് അവനെ ധനവാനാക്കി മാറ്റുവാൻ ഉള്ള ശക്തി സുവിശേഷത്തിൽ അടങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ ഇരുത്തുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് കഴിയും. പിന്നെ ഹൃദയം തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുവാൻ ഈ വലിയ വലിയ പ്രവർത്തികൾ സുവിശേഷം മാർഗം വഴി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സുവിശേഷം എത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ്, എത്ര വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. സുവിശേഷത്തിനായി ഒരുങ്ങുവീൻ എന്ന പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കുക വേണം, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആർക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ കഴിയും, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയും, രോഗങ്ങളായ ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് എല്ലാം സുവിശേഷത്തിലൂടെ സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയും. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. തകർന്നവരെ നമുക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്രമം, സമാധാനം ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സത്യം എനിക്കറിയാം, സത്യമായിട്ടറിയാം. എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. വലുതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതേ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേദന വരാം. ആത്മാവ് ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എനിക്ക്. ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന് എത്ര വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ സമയത്ത് പരിസരത്തുള്ളവർ, അയൽവാസികൾ, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക. സുവിശേഷം അവർ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഉള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഫലിക്കും. അവർ ദൈവവചനം കേൾക്കും. അവരുടെ പേരുകളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. അവർക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പിതാവേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുമായി, ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി. അവരവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വിശ്വാസം യോജിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. ദൈവമേ, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേ,
അവരെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തിരശീല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കീറിപ്പോട്ടെ. ദൈവരക്ഷ ഈ നിമിഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു ഒരുങ്ങി വരട്ടെ. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ, കൂടപ്പിറപ്പുകളെല്ലാം രക്ഷ പ്രാപിക്കട്ടെ. സഹപാഠികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വരട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ, യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായ സുവിശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചൊല്ലുക. ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. വാഗൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക, ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. സ്വരൂപനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ക്രൂശിൽ മരണമേറ്റു. നീ അവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ദിവസം അവൻ എന്നേക്കും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ യേശുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറ്റുപറയുന്നു എൻ്റെ വാവുകൊണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്നു എന്നേക്കും. ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം വീണ്ടും ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ഞാനിപ്പോൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. പിന്നാലെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിമിഷം മുതൽ ഈ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാം. പുതിയ ജീവൻ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിപാടികളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന വലിയൊരു നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ നാമത്തിൽ ഇനി പിശാചിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ഒരവകാശവും ഇല്ല. അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹമായി, അങ്ങയുടെ വിവേകമായി ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വലിയ സംരക്ഷണം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി ആണ്. തലക്കെട്ട് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. Hallelujah. There's a shout of a king in this house, and his mighty power is here. Ha! There's a shout of a king in this house, for his mighty power is here. There's a great anointing working, for the Spirit of the Lord is here. There's a shout of a king in this house, for his mighty power is here. There's great anointing working, for the Spirit of the Lord is here. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control, and we are changed. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control, and we are changed forevermore. There's a shout in this house, for his mighty power is here. There's a great anointing working, for the Spirit of the Lord is here. There's a shout of a king in this house, for his mighty power is here. There's great anointing working, for the Spirit of the Lord is here. Ha, ha, ha. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control, and we are changed. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control, and we are changed forevermore.
are mighty, mighty in this place. We adore you, Holy Spirit. You are mighty, mighty in this place. In this place. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control and be our change. Spirit, have your way in us today. Spirit, take control and be our change forevermore. നൽകിയ വഴിപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, ഈ അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. വഴിപാടുകൾ നൽകിയ അവസരത്തിനായി നന്ദി പറയും. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ വർധനവിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി കർത്താവേ. വഴിപാടുകളിലൂടെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. ആ വർധനം ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിലയേറിയ ചില അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ അറിയിപ്പുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, അത് കുറിച്ചു വെക്കുക. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് എല്ലാ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പാണ്. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലരെയും ഞങ്ങളുടെ ദിവസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പകൽക്കാലം മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത്. സമയത്ത് 4 മുതൽ 4:45 സമയം വരെ, 10 തൊട്ട് 10:15 മണി വരെ. ഇതിലെ 6 ദിവസം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു പ്രാവശ്യമേലും ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുക. സെൽ സമ്പ്രദായ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുക. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, ലഭിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് സെല്ല് മുടങ്ങരുത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു ദൈവദാസൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പരിമിതികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. സെല്ലിൽ പങ്കാളിത്തം കാണിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവദാസനുമായി ഉള്ള പ്രാർത്ഥന സ്നേഹവിരുന്ന് ജനുവരി മാസം 25 മുതൽ 31 വരെ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനത്തിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിരീടത്തിനായി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുക. കിരീടത്തിനായി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുക, പ്രയത്നിക്കുക. സമയം അധികമില്ല ഉൾപ്രാപണത്തിന്. നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമാണ് ഇത്. ഒപ്പം മറ്റ് വലിയ അറിയിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് 26 ജനുവരി മാസം നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് കേട്ട് കൈയടിക്കുന്നത് അനേകരെ അറിയിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. കൈയടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനേകരെ സന്ദേശം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പരിപാടിയിലെ ഒരു ഭാഗമായി അവരുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊള്ളുക. രോഗസൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ വലിയ ഒരു സംഭവമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമായിരിക്കും. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ചോദിച്ചു, കർത്താവെ, ആരാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത്? ഞാനാണോ അവരാണോ? ഞാനാണോ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്? നീ അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ നിയമിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാനായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചില ജോലികൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുക. എല്ലാവരെയും അതിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുക. സമയത്തും എല്ലാവരും നിന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അവനെ സ്തുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ്റെ ദയക്കായി നന്ദി പറയുകയാണ്. ശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയും. വലിയ ദയക്കായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങേ കർത്താവെ, ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി നിനക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആമേൻ.
നിശ്ചയമായി നന്മയും കരുണയും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങളെ പിന്തുടരും. എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹവും മധുരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നീ അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായി. Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.